علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بحمدہ تعالی اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یقیناً باتوں میں سب سے اچھی بات اللہ رب العالمین کی کلام قرآن مجید ہے، جس کی توضیحات اور تشریحات یہ ہم تمام مومنین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھے، غور کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 105 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 105 کے اندر بیان کیا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس چیز میں، اس مسئلے میں جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو شناسا کیا ہے، آپ کو باخبر کیا ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے پیروکار نہ بنے، حمایتی نہ بنے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں، یعنی آیت نمبر 105 سے لے کر 112 یا 13 تک ایک واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو پوری آیت اسی واقعے ہی کے متعلق ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ انصار میں ایک قبیلہ تھا بنی ظفر، اور بنی ظفر کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام غالباً تامہ یا بشیر بن ابیرق اس کا نام تھا۔ اس نے ایک زرہ کپڑے کا فوج جو پہنتے اوپر سے جو سیفٹی کی جو زرہ بنا جاتا ہے، وہ بہت اس زمانے میں آج بہت مہنگا آتا ہے، تلوار اگر لگے تو وہ لوہے کا رکھ ہے، وہ بدن پہ اثر رکھتا ہے۔ اس نے چوری کر لیا، دو نام بتایا گیا، تامہ نام تھا یا بنی ابیرق۔ اس نے چوری کر لیا، چوری کرنے کے بعد اس کو لگا کہ شاید کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ لیا ہے، وہ پھنس جائے گا، لیک ہو چکی ہے، کوئی جان گیا ہے کہ چوری میں نے کیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس زرہ کو ایک یہودی کے آنگن میں پھینک دیا، اور وہی جا کر سب سے کہا، بنی ظفر سے کہا کہ جو زرہ آپ کا چوری ہوا ہے وہ میں نے ایک یہودی کے برآمدے میں، صحن میں یا آنگن میں ہم نے دیکھا ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایک کہاوت آتی ہے نا، چور مچائے شور، بالکل وہی بات یہاں پر ہے۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پروف کے طور پہ دکھایا کہ آپ جائیے اندر، اس کے آنگن میں آپ کو ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھر کسی کا ہے، اور کوئی آدمی کسی کو مار کر، کسی کا سامان چوری کر کر آنگن میں پھینک دے۔ اب رات کو آدمی سو رہا ہے، صبح وہ آدمی لوگوں کے ہجوم کو لے کر آ جائے، آپ کا دروازہ پیٹے، آپ دروازہ کھولے، آپ کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا پھینکا ہوا ہے، تو سامنے والا یہی سمجھے گا کہ ان کے آنگن میں پائے مطلب انہوں نے لیا ہے نا، اس نے دماغ لگایا، اور یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ جرا میں نے نہیں چوری کیا، جو لے کر آیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اسی نے چوری کیا ہے۔ اس کو کیسے پتا یہاں چلا آیا؟ وہ بھی سمجھدار تھا
کہ اتنے اس مدینہ میں، اس بستی میں اور کوئی نہیں جس کو خبر ملے، اس کو ایکوریٹ خبر کیسے ہے کسی کیا ہے، مجھے اس پر شک ہے، لیکن میں نے نہیں چوری کیا ہے۔ اور لیکن یہی بات ہے کہ گواہان اور شہادت بنیاد پر، وٹنس کی بنیاد پر وہ مجرم تھا کہ وہ چیز اس کے یہاں پائی گئی ہے۔ قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کیا۔ اللہ نے کہا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ اے نبی الیکا آپ کی طرف ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ یہ قرآن جو ہے یہ ناحق نہیں ہے، یہ برحق ہے، حق والی کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ کس چیز کا فیصلہ؟ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جس کے بارے میں اللہ نے آپ کو شناسا کرایا، آپ کو آگاہ کیا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ جو ہے خیانت کرنے والوں کی حمایتی پیروکار نہ کریں۔ وہ جو انصار کا آدمی بنی ابیرے کو خیانت کرنے والا تھا، چوری اس نے کیا، الزام کسی اور کے اوپر لگا دیا۔ دیکھیں اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مسئلہ اور بہت سارے حکم ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ایک برحق کتاب ہے۔ جو قرآن ہم آپ پڑھتے ہیں مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اتنا معمولی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے فیصلے باہر کے لوگ کر رہے ہیں وداؤٹ قرآن، اور دیکھیے مسئلہ آج سولو ہو رہا ہے، کل پھر مسئلہ کھڑا ہو جا رہا ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ قرآن کو ہم نے اپنے دل میں، اپنے سینے میں وہ مقام و جگہ نہیں دیا جس کی وہ لائق ہے، یا قرآن کی اہمیت کو، قرآن کی تعلیمات کو ہم نے اس قدر نہیں اپنا اتنا اپنانے کا حکم ہے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر سارے فیصلے قرآن کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ قرآن سے فیصلہ کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھے؟ کوئی جج جو فیصلہ کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کیا وہ کامرس پڑھ کے جج بن جاتا ہے یا سائنس پڑھ کے جج بنتا ہے؟ سمجھ رہے؟ لوگ کی کتابیں پڑھنی ہوگی، اس کو آرٹیکل سب یاد کرنا ہوگا، سیکشن یاد کرنا ہوگا، اس کو پتا ہونا چاہیے جج کو کہ کس دھارا میں، کس سیکشن میں اس کو لایا گیا ہے اور اس کی کیا سزا مقرر ہوگی۔ سزا سے پہلے شواہد کیسے لیے جائیں گے، وٹنس جس کو کہتے ہیں، جرح ہوگی تو کیسے ہوگی، اس ساری چیزوں کی ٹریننگ کس کو ہوتی ہے؟ جج کو۔ اگر ہمیں اور آپ کو بیٹھا دیا جائے تو ہم تو بھاوناؤں میں بیٹھ کر فیصلہ دیں گے، تو جج اس قابل ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنی پنچایت کی میٹنگ ہوتی ہے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے برائے نام کسی مولوی کو بیٹھا دیا جاتا ہے، برائے نام، وہ بھی اس طرح کا مولوی جس کے پاس علم بہت کم ہوتا ہے، صرف دنیا کے لیے کہ ہم دیکھو عالم کو بیٹھا کر فیصلہ کیا ہے نا۔ اب ایک لو کا بچہ ہے جو ٹریننگ میں، وہ جج نہیں بن سکتا جب تک وہ ٹریننگ پورا نہیں کرے گا، تو آپ عالم بھی ایسا بیٹھائیے جس کے پاس حقیقت میں قرآن کا علم نہ ہو، جو جانتا ہو۔ آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، اگر ٹھہر جائیے، آپ جس کو مولوی الزام ٹھہرانے والے ہیں یہودی کو، وہ چور نہیں ہے، چور نہیں ہے۔ آپ نے کیوں نہیں قرآن سے فیصلہ کیا؟ اب قرآن کا طریقہ کیا ہے فیصلہ کا؟ کہ گواہ لانے ہوں، کم سے کم 3 گواہ ہو، 4 گواہ ہو، کم سے کم کسی بھی جرم پر کتنے گواہ ہو؟ 4 گواہ ہونے چاہیے، مرد، چاروں مرد ہو، عورت ہو تو 4 دونی 8، یہ فارمولا ہے۔ 4 گواہ کا مطلب صرف نہیں کہ 4 کوئی بھی ہو جائے، مرد اور دونوں نہیں۔ اگر عورت گواہی دے گی، مان لیجیے 2 مرد ہیں تو 4 عورتیں آئیں گی، 3 مرد ہیں تو 2 عورتیں آئیں گی گواہ میں۔ بہرحال جو فارمولا ہے 4 گواہ ہو، آپ نے گواہ کیوں نہیں مانگا؟ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دیا اس لیے نہیں دیا کہ آپ پڑھے کتابوں کو سجا دیں، آپ کو ڈیسیجن، فیصلے اور ججمنٹ بھی اسی سے دینا ہے، آپ اسی سے فیصلہ دیں گے۔ ایک یہ کہہ سکتے کہ پھٹکار اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی، ایک چیز۔ دوسری چیز، یہ صرف پنچایت یا باہری بات کی نہیں ہے، اگر ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں تو گھروں کے اندر بے شمار مسائل ہے، ایسا نہیں کہ صرف باہر مسائل ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں، بہت سارے مسائل ہیں گھروں کے اندر، جیسے بھائیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم جس کو وراثت کہتے ہیں، ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج کے معاشرے کے اندر ایک سلگتا ہوا مسئلہ بن گیا ہے۔ آج کل دلیلیں دی جاتی ہے کہ ابا کو ہم زیادہ کیے تو ہم کو بھی زیادہ نہیں چاہیے، قرآن کریم نہیں ہمارے رب کے پاس،
सटीक इल्म नहीं है। आजकल दावे क्या किए जाते हैं कि अब्बा को हम ज्यादा किए हैं तो हमको ज्यादा मिलना चाहिए, दलील है। कुरान क्या कहता है, इससे कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमने ज्यादा किया है। पंचायत के भी लोग आते हैं मोहल्ले के आसपास के, तो भैया बड़का को दे दीजिएगा, बहुत मेहनत किया है, दवा नहीं तो हमसे पैसा मांग रहा, हमसे पैसा मांग के ले जाता था कि अब्बा के दवा नहीं है तो हम देते थे, तो उसको तो बढ़ाइए दीजिएगा। वो लोग कहते हैं कि इसके पास कुरान का इल्म नहीं है। बहुत इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्स दिया है, अगर इसी पर बहस की जाए तो पूरा दर्स खत्म हो जाए। तो कुरान का इल्म नहीं होने की वजह से, फैसले कुरान से ना करने की वजह से घरों के हालात बिगड़े हुए हैं, बिगड़े नहीं बिगड़े। बहनों की भी वही मामले, वरासत में हिस्सा बहन का भी आ जाता है, इसमें बहुत सारी बातें हो जाती है कि बहन की शादी में आपका बहुत खर्च किए, उसको तो लेना ही नहीं चाहिए, श्रम का उसको शर्म ही नहीं आती। इस तरह के समाज में हम रहते, और मुसलमान समाज कहा जाता है उसको, कि अगर बहन मांग ले कह दे, ये नहीं कहा जाता है कि भाई आपको तो मांगना ही नहीं चाहिए, एक चीज मांगना ही नहीं चाहिए, इतना अब्बा आपके पीछे खर्च किए, एक एक सामान शादी में दिए। इत्तेफाक से बहन अगर अमीर घर में चली गई, करोड़पति घर में, अगर और मांग ले तो और आप पता तो शर्म ही नहीं है उसको। अब कितना लालची औरतें मेरी बहन, इतना कुछ है उसके शोहर का, अब फिर भी वो अब यहाँ की जमीन को टिका के रखी। इसी तरह का जुमला कहा जाता है ना हमारे माशरे के अंदर। क्यों क्यों कहा जाता है? कुरान का इल्म नहीं, कुरान का इल्म हमारे अंदर नहीं है। हमने कभी इसकी अहमियत को भी नहीं समझा कि चलो हमारे घर के मसले या कहीं के मसले हैं, हम एक आलिम दीन को लाते जिनके पास कुरान हदीस का सही इल्म है। वो जो बात करेगा वो अल्लाह की किताब की बात करेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान की बात करेगा। वो इधर उधर के एग्जाम्पल नहीं देगा, फलाना ऐसे किए थे तो ऐसे हो गया, तो उनका ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि अल्लाह के रसूल आप रुक जाइए, क्या कर रहे हैं। वो एक भीड़ को, एक हुजूम को लेकर आ गया, उसकी तादाद उसकी तरफ ज्यादा थी, तो इसके बाद वो सही हो जाएगा। आपने तहकीक किया, आपने इंक्वायरी की, ये दूसरा दर्स है। तीसरा दर्स क्या है कि उमूमन हमारे माशरे में इस तरह की चीजें होती हैं कि एक आदमी किसी घर में चोरी कर लिया, तो चोरी करके तब तक ठीक है, इत्मीनान से है, जब तक उसको खतरा महसूस नहीं हुआ। जब उसको पता चला कि जिसके घर चोरी किया है उसके रिश्तेदार में, उसके ननिहाल में या ससुराल में, नदिहाल में कोई ऊपर वाला रैंक तक ऑफिसर का पहचान है, इसकी कमी बना सकता है, और उसके हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। इतना बड़ा पावरफुल आदमी है, और क्या करता है, कहीं फेंक देता है, चाहे बाहर कहीं फेंक दे, चाहे कूड़ा खाना में फेंक दे, चाहे किसी घर में फेंक दे, और बचने के लिए उस भीड़ में वही ज्यादा शोर मचाएगा। नहीं ऐसा होना चाहिए, गलत बात है। कितने खराब माशरे हम हैं, वो खूब बोलेगा ताकि लोग तसल्ली कर ले कि हाँ चोरी नहीं की, वो चोर नहीं है। तो हमेशा एक बात याद रखें कि कभी भी किसी मामलात में अगर कसरत तादाद को देखकर फैसला करना होता, दुनिया में तो ये ईसाई ज्यादा है, मुसलमान कम है, इसका मतलब ईसाई धर्म सही है, उनकी तादाद ज्यादा है ना। कभी भी कसरत तादाद के ऊपर ना जाए कि फला की तरफ से बहुत से लोग हैं तो इतने लोग हैं, जाहिर सी बात तो सच है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तीसरी सबक है इस आयत करीमा से। और चौथा सबक ये है, आखिरी सबक, कि हम कभी भी जुल्म और बुराई का सपोर्ट ना करें, कभी भी ना करें, हमेशा इस चीज के खिलाफ है। कोई आदमी गलत किया है तो गलत बोले, हम ही ना देखिए कि कितना पावरफुल है, कितना अमीर है, कितनी उसकी पहचान है, कितना उसका रुतबा है, ये सब कभी ना देखें। आपने गलत किया है, आप गलत करें। आपको जुमला याद होना चाहिए कि इसी चोरी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद चोरी करती तो उसके हाथ काट दिए जाते। किसने कहा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी और की मिसाल दे सकते थे कि अगर अबू बकर सिद्दीक चोरी करते तो उसके हाथ काट देते, उमर फारूक चोरी करते तो उनके हाथ काटे जाते, उस्मान गनी चोरी करते तो उनके भी हाथ काटे जाते। आपने अपने लगते जिगर के बारे में कहा, क्यों कहा? ये बतलाने के लिए कि चोर कोई भी हो, चोर चोर होता है और उसके साथ रहम का मामला रखिए, कोई भी हो। इतना ओपनली बोलने वाला कौन हो सकता है? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी के बारे में कहने से बड़ी मोहब्बत करते थे। तुम आम आदमी की बात कर रहे हो, मेरी बेटी चोरी करती उसका हाथ काट देता है, आम की छोड़ दो। इतनी बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। इसीलिए चौथा आखिरी दर्स ये, कभी भी हमको पता चल गया, शवाहिद आ गए, गवाह आ गए, सबूत आ गए कि फला आदमी मुजरिम है, तो हम कभी भी उसको जस्टिफाई ना करें, क्या कोई कुरान में है ना
کہ عدل کرو گرچہ تمہارے رشتے دار کیوں نہ ہو، انصاف کرو، عدل مطلب انصاف، انصاف کرو گرچہ وہ کیس تمہارے خاندان رشتے دار اور اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کرو، انصاف کرنا۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد قیدی بنائے گئے تھے، معلوم ہے ان کے داماد قیدی بنائے گئے تھے، اور جو ایک ہار تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، جو ہار ان کو بہت ہار مطلب نیکلس ان کو بڑا محبوب تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے ان کو انہوں نے دیا تھا، وہ ہار ان کی بیٹی نے بھجوایا تھا اللہ کے رسول کے پاس کہ اس کے بدولت میرے شوہر کو چھوڑ دیجیے، آپ چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، میرا داماد ہے، سیو کر لیتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں اوپر کام کرو اس کو اندر سے نکال دیں، پتہ نہ چلے کہ میرا داماد اریسٹ ہوا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے غیر مسلم آپ کو عزت نہیں کرتی اس طرح کہ بس آپ نبی اترے اور عزت کرنا شروع کر دی اس لیے کہ مسلمانوں کے وہ پیغمبر تھے، نہیں، آپ نے پریکٹیکل ایسے ایسے ایگزامپل سیٹ کیے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ ہم اس جگہ رد نہ کرتے، دنیا حیران ہے کہ اس جگہ پہ ہم اور آپ آ جائیں، اللہ نہ کرے ہم لوگوں کے داماد قیدی بنا کے لائے جائیں، ہم لوگ سسور ہیں، سوچے کہ ہم اگر اس کو سزا دیں تو بیٹی کو تکلیف ہو، وہ تکلیف میں جائے گا تو ہمارے بیٹی گھر اجڑ جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ اندر سے اس کو سیو کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا ہاتھ کھول دے، تھوڑا سا ڈھیلا کر دے، اللہ رسول نے کہا سارے قیدیوں کا ہاتھ ڈھیلا کر دے، اس کو کیوں کرو؟ اس لیے وہ نبی کا داماد ہے نہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ انصاف کی بالادستی ہو، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس معاشرے سے انصاف اور عدل ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اس معاشرے کو تتر بتر اللہ کر دیتا ہے، اس معاشرے کے اندر بے امنی بے سکونی پیدا کر دیتا ہے، وہ معاشرہ سکون سے نہیں رہ سکتا، چاہے کتنا اچھا کام آتا ہے سکون سے نہیں رہے گا معاشرہ، کیوں؟ انصاف نہیں۔ اور آج کے زمانے میں آج کے ڈیٹ میں سب سے زیادہ کمی اگر ہم لوگ کے اندر ہے تو یہی ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں، نماز کی اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ ہم تھک جا رہے ہیں، لاسٹ میں مودی صاحب کو گیٹ بند کرنا پڑے گا، یہ 11 بجے رات ہو فجر میں کتنا پڑھی ہے، ہم لوگ کو سونے دیجیے، عبادت تو اس قدر کر رہے ہیں، لیکن جب حق بات بولنے کی آ جا رہی ہے معاملہ، جب سچ بولنے کی بات آ جا رہی ہے، خبردار تم جنت باہر، تو یہ اچھا بن گیا، چلو اندر رہو، ماں باپ اندر بھیج دو کہ اس کی گواہی سے اس کے سچ کہنے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے نا، لیکن ایک دم تم کو نکلنا نہیں، چلو اندر چلو، ابھی پولیس آ جائے گی، اٹھا کے لے جائے گی تم کو، کون گواہ ہے، اتنا ڈر ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈر ہم کو اللہ سے نہیں کہ اللہ انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حالات دیکھ لیجیے کہ طلاق کے معاملات میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ عالم بیٹھتا نہیں، عالم کو تو بلایا جاتا ہے کہ آپ پیپر لے کے آئیے کھلا یہ طلاق کا، بس سائن کرائیے جائیے، پکاوٹ نہیں، سب کام ہو جا رہا ہے باہر سے، صرف قاضی جا رہا ہے سائن کروانے، ہوتا ہے ایسے ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھٹکار دیا کہ ارے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ، یہودی کو سزا دینے جا رہے ہیں، وہ چور نہیں ہے، وہ بنی عبیرت چور ہے، اس نے چوری کیا اور اس نے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے تو خطرہ محسوس ہوا پکڑا جائے گا، تو اس نے یہودی کیا سامان پھینک دیا تاکہ دنیا اسی کے پاس جائے۔ اور سورہ بقرہ میں وہ بات گزر چکی ہے، جو چچا جو انتقال کہتا ہے اس کا بھتیجا تھا، بڑا مالدار تھا چچا، بھتیجے نے مار دیا اس کو، اور مارنے کے بعد ایک دوسرے شخص کے دروازے پر رکھ دیا اس کی باڈی کو، ہے نا، وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، میں نے اس کو قتل نہیں کیا لیکن مجھے سمجھ رکھا تھی، تو اللہ نے کہا نا کہ آپ کہیں کہ گائے ذبح کرے اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر مردے کو تمہارے اوپر کھڑا ہوگا، بتائے گا کون؟ اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے، یہ بات تو گزر چکی ہے، سیم انسیڈنٹ یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے، سیم معاملہ۔ تو یہ بہت سارے دروس ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا میرے بھائی کہ ہمیں اپنوں کے بیچ میں ایسے لوگوں کو پہچاننا ہوگا جو خیانت کرنے والے، یہ تو خیانت ہوا نا، خیانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت میں خیانت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہم سے کہا کہ بھائی میرا موبائل ہے، آپ اس کو پکڑ کے رکھیے، آپ آدھا گھنٹہ بعد جائیں گے، ہم اس موبائل کو بیچ دیں۔ اب آدھا گھنٹے کے بعد آئے تو اس نے کہا کہ امام صاحب موبائل دیجیے، دیکھنا کہیں چھوٹ گیا رکھی وہیں پہ، ہم وہاں چلے گئے تو اٹھائے، وہ نا امید بنایا تھا ہم کو، اپنے محبوب ترین چیز ہم کو امانت کے طور پر رکھا، تو ہم لوگ نے خیانت کری، مطلب اس کی چیز کے اندر ہم گنڈوگول کرتے ہیں، گڑبڑی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی چوری کیا، ایک آدمی نہیں کیا ہے نا، تو جو نہیں کیا اس کو سزا کیوں ملے؟ خیانت نہیں ہے، اس نے چوری نہیں کیا، سزا اسے کیوں ملے؟ یعنی بے قصور ہے، کیوں بے قصور کو سزا ملے؟ اور حیرت کی بات دیکھیں، سب سے بڑی بات اس آیت کے اندر ہے کہ معاملہ ایک مسلمان یہودی کے درمیان تھا، لیکن اللہ نے یہودی کی رعایت نازل کر دی، سب سے بڑی بات ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے لیے آیت نازل کر دی کہ یہودی چور نہیں. یہ اس قرآن کے اسلام کی خوبصورتی. آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ جب پکڑا جاتا تو یہودی پکڑا جاتا تو مسلمان تھا نہیں, ہے نا, وہ پکڑا جاتا. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ اسلام پوری انسانیت کی رحمت ہے, پوری انسانیت میں ہر طرح کے مذہب اور مسلک کے لوگ ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے لیے آیت نازل کر دیا کہ نبی اب رکیے, آپ غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اور سبق اس سے ملتا ہے کہ بحیثیت پیغمبر اور انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہو سکتی. اگر یہ آیت نہ اترتی تو آپ فیصلہ کرنے جا ہی رہے تھے, اس کے بعد یہ آیت اتر گئی. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ, ان سے بھی غلطی ہونا, سرزد ہونا ممکن ہے. یہ غلطی کر سکتے ہیں, کر دیتے اگر یہ آیت نازل نہیں ہوتی. اس کے بعد دیکھیں یہاں تک اللہ خاموش نہیں رہا. اب اس کے بعد آیت نمبر 106 اللہ نے کہا واستغفر اللہ, اے محمد آپ استغفار کیجئے, اللہ سے مغفرت مانگیں. بتائیے نبی صلی اللہ کہہ رہا واستغفر اللہ, آپ ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. وہی کے ذریعے آپ کے اوپر یہ آیت اتر گئی اور آپ کو خبردار کیا گیا کہ نہیں, اصل چور بنیا ہیرک ہے, آپ غلط فیصلہ کیے نہیں ہیں ابھی تک. یہ بھی ایک پہلو یاد رکھیے کہ آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ فیصلہ آپ نے کر دیا, وہ مجرم ہو گیا, یہ بری ہو گیا, اس کے بعد آیت اتری پھر بلائے گا کہ نہیں سنو ہم سے غلطی ہو گئی. نہیں, آپ فیصلہ کرنے جا رہے تھے, فیصلہ ہوا نہیں تھا, پھر بھی اللہ کہہ رہا واستغفر اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے استغفار توبہ کیجئے. اب سوچیں کیا درس یہاں دیا جا رہا ہے. ہم تو گناہ کر کے بھی غلطی نہیں مانتے, ہم سے گناہ, وعلیکم السلام, گناہ سرزد ہو جائے پھر بھی اپنی غلطی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, نہ ہم شرمسار یا شرمندہ ہوتے ہیں. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا بھی نہیں تھا, کرنے جا رہے تھے. دونوں فرق ہے نا, ایک آدمی چوری کرنے جا رہے, چوری کر لیا, دونوں فرق نہیں ہے, ہے نا. پھر بھی اللہ کا راستہ کرے گا, یعنی کسی بے قصور کو قصوروار ٹھہرایا جانا یا ذہن میں قصوروار مان لینا کی گناہ ہے. یہ بولے گا ہمارے محلے میں یہ حملہ ہوا فلاں صاحب کے ہم موبائل چوری, کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں, جو بدنام زمانہ ہے اسی کا نام لیا گیا. کون لے سکتا ہے, وہی وہ کر سکتا ہے, اور کون کہتا ہے. اور ہم مان لیے, ہم کو بول دیا, ان کو بول دیا, بات کر لی, ہم سنتے کی بات ہم سنتا, اور کون لے گا, وہی ہے چوروا جو لیتا ہے. پتا چلا کہ بھلی میں کوئی رشتہ دار آیا تھا, لیکن چلا مہمان بن کے آیا, چارجر سے نکلا, اب نکل لے, مہمان کی تلاشی کون لے گا. ہمارے گھر کوئی مہمان آیا, 2 دن سے پڑا ہوا ہے, رشتہ دار ہے, اس نے بہت دن سے ٹارگیٹ کر کے رکھا تھا, نکالتے ہوئے نکل. مہمان کو لوگ اپنا سمجھتے ہیں, ان کے سامنے گھر کے ساری سامان کی جیسے رہتی ہے, گھر کے لوگ رہتے ہیں, وہ لے کے چل دیا. لیکن جب بعد میں احساس ہوا کہ موبائل کہاں ہے, تو لوگ آنکھ بند کر کس پر چلے گئے جو بدنام زمانہ ہے. یہاں اللہ نے یہ بھی ایک درس دیا کہ جب تک آپ کو سٹیک علم نہ ہو, کنفرم نہ ہو جائے, آپ ذہن کے اندر بھی اس کو گنہگار نہیں مان سکتے. شک کی بنیاد پر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. ہم کو شک ہے, یقین تو نہیں ہے. شک اور یقین میں فرق ہوتا ہے نا. ہم کو شک ہے, شک جب تک یقین میں نہ بن جائے تب تک ہم کسی کو غلط یا گنہگار نہیں مان سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا واستغفر اللہ, اے نبی آپ اللہ سے استغفار کیجیے. آپ کو کرنا ہوگا, آپ ٹھہرانے جا رہے تھے اس کو مجرم, لیکن آپ کو بچا لیا گیا اس گناہ سے, پھر بھی آپ اللہ سے استغفار کیجیے کہ ایسا کبھی دوبارہ نہ ہو. کیوں دوبارہ نہ ہو؟ لتحکم بین الناس, تاکہ آپ اس قرآن سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. آپ کیسے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, گواہی کیسے دے رہے تھے؟ بھیڑ دیکھ کر سمجھ گیا کہ سچ بول رہا ہے اور وہ یہودی تو جھوٹ بول دے گا. نہیں, آپ قرآن کے آئین مطابق فیصلہ کرتے تو یہ نوبت آپ تک نہیں آتی. سوچئے کہ آج جو عدالتوں کے اندر جو بڑے بڑے ایکٹ اور قوانین بنائے جاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا کوئی قانون ہوگا قرآن سے, کہ ایک غیر مسلم کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اس کو بچانے کے لیے, کہیں وہ اس کو غلط سزا نہیں. اس سے بڑا رحم و کرم والا دین کہاں ہو سکتا ہے؟ اور ہمارا رب اس سے بڑا رحیم, ہمارے رب سے بڑا رحیم کون ہو سکتا ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, تعریف بیان کرنی چاہیے. واستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کیجیے. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ بھی ایک درس ہے کہ اگر کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جائے, ہے نا, تو ہم فوراً اللہ سے استغفار کریں, اڑے نہ رہے غلطی کے اوپر. یہ لوگ جو اڑ جاتے ہیں انہیں کو اللہ اپنی گرفت اور پکڑ لیتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے, ایک بندہ ہے, ایمان والا ہے, مسلمان ہے, اس سے کوئی غلطی ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر تو اس کو الزام نہیں ڈرایا یہودی کو. آپ کو لگا کہ اتنی بھیڑ اتنی تعداد ہے,
तो सच्ची बोलती होगी, है ना, आप असल नहीं सोचा, लेकिन आपने गलती की नहीं थी, फिर भी अल्लाह ताला ने कहा कि इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार की जब अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है, अगर कोई बंदा सच्चे दिल से अपने किए पर, अपने करतूत पर, अपनी गुनाह पर, अपनी बुराई पर, है ना, अपनी मासियत पर अगर अल्लाह के सामने पलटता है, माफी मांगता तो अल्लाह उसको माफ करेगा। ये भी है, अल्लाह उसको माफ कर देगा, है ना। बनी इस्राइल का वाकया, एक आदमी 99 कत्ल कर दिया, उसको एहसास हुआ कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, इंसानों को कत्ल करना भी अच्छी बात नहीं है। तो उसने मशवरा किया लोगों से कि भाई मुझे एहसास हो गया, अभी काम में नहीं, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये कि मेरे दिल को, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिल रही है। किसी ऐसे आलिम का पता बताओ जो कम से कम तसल्ली दे सके कि हाँ आप अल्लाह के बारगाह में रुजू करें, तौबा करें, आपकी तौबा कबूल होगी। तो बताएगी कि आलिम है, जाइए वहाँ चले जाइए, आप उनसे मिलिए, तो जाकर मिले, उनसे कहे कि इमाम साहब, मौलाना साहब ऐसी है, ऐसी बात है कि मैं 99 लोगों को मार चुका हूँ, ये बनी इस्राइल के कारण है, लेकिन अब मेरे दिल में ये एहसास हो गया कि मैं गुनहगार हूँ। आप इतना बताते क्या मेरी बख्शिश है कि नहीं, है ना। अल्लाह क्या कह रहा है कि अब इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब आलिम कहते करे भाई तुम कहाँ चले आए, तुम्हारे कोई बख्शिश नहीं, जाओ। तो बोला जब 99 हो गया तो सेंचुरी भी हो जाए, पूरी मार दिया उसको। इसी तरह के आलिम को बैठाया जाता है पंचायत में, इसी तरह का आलिम बैठता है, ले देके बैठ जाए और किसी तरीके से उड़ जाए, काम खत्म, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम सच बोले कि झूठ बोले, मार दिया उसने। लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हुआ कि वो दिल से तौबा कर चुका था। फिर वहां किसी बस्ती से पूछा कि मैं हमको एक और आलिम, कोई दूसरा आलिम के बारे में बताइए, तो बताएंगे कि फला इलाके में चले जाओ, फला बस्ती में चले जाओ, वहाँ बहुत अल्लाह वाले हैं, आप उनसे मिलिए, वो कोई रास्ता बताएंगे। और वो उनके पास गए और बीच में रास्ते में अल्लाह ने दोनों फरिश्तों को भेज दिया, बदी का फरिश्ता भी आ गया, नेकी का फरिश्ता भी आ गया। आप डर पड़े कि इसको रूप हम कब करेंगे, खत्म किया 100 एक बोला कि नहीं इसे तौबा कर लिया। और एक अल्लाह ने पैमाना बताया कि जहाँ पे जा रहा था, जहाँ से चला था, देखो बुराई जा रहा था कि करीब था कि अच्छाई के, और इस तरीके से अच्छाई करी तो जगत में चले। तो अगर गुनाह हमसे सरजद हो जाए तो हमें शर्मिंदा होना होगा उस गुनाह पर, निदामत होनी चाहिए हमारे अंदर कि गुनाह हमसे सरजद हुआ है। कितनी बड़ी बात अल्लाह ने कहा कि नबी आप इस्तिग़फ़ार कीजिए और टेंशन मत लीजिए, अल्लाह का ना गफूर रहीम। आप इस्तिग़फ़ार करके नामुराद नहीं होंगे, नाउमीद नहीं होंगे, आपका रब आपको बख्श देगा, आपका रब आप पर रहम करेगा, आपको माफ कर देगा। कितना रहीम गफूर करीम हमारा रब है, जो हम लोगों से ये मुतालबा कर रहा है कि हम अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रख के पेश करें, शर्मिंदा और रोए गिड़ा अल्लाह। उसके बाद आयत नंबर 107 107 सूरह अन-निसा, अल्लाह ने कहा ला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम। ऐ नबी आप उन लोगों की तरफ से मत झगड़िए जो खुद अपने आप की खयानत करते हैं, जो अपनी खयानत करते हैं, आप उनके तरफ से कोई खड़े मत करिए। अब जाहिर सी बात है कि अपने आप से खयानत कौन लोग करते हैं, इस तरह की शख्सियत आज के जमाने में बहुत पाई जाती है। देखिए सच्ची बात यह है कि वक्त वक्त की बात होती है, पहले जब जमाने टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थे, कोई दौर खराब नहीं रहा, है ना। हर दौर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मंशा, अपने हुक्म से आसान बनाया है। जिस जमाने में लाइट, इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी नहीं था, उस जमाने में लोग जीते थे, बच्चे पैदा होते थे, इंसान मरते थे, खाते थे, पीते थे, शादियां होती थी, आबादियां होती थी, है ना, बस्तियां बसती थी, उस जमाने में होता था। ऐसी बात नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है तो हम सोचते हैं कि पहले के लोग कैसे जीते होंगे, है ना। हमारे 100 साल बाद जब वक्त आएगा, 2025 तक 3025 जब आएगा तो हमें से कोई जिंदा नहीं है ना। उस वक्त जो नस्लें होंगी, उस जमाने में टेक्नोलॉजी होगा, वो सोचे तो पहले नस्ल कैसे रहती थी, ठीक है, 100 साल पहले। यही जिंदगी की हकीकत है। हकीकत यह है कि नस्लों के अंदर वक्त के साथ साथ कमजोरियां आ रही है, यानी टेक्नोलॉजी ने हमें कमजोर कर दिया है, आसान किया है लेकिन मजबूत नहीं किया। टेक्नोलॉजी ने काम को आसान कर दिया, है ना, लेकिन नस्ल को मजबूत और होना चाहिए, इसके सहारे से लेकर हम कमजोर हो गए। और कमजोर इस कदर हो गए हम कि मान लीजिए घर है और कोई आदमी सो के उठा है, यहाँ गिलास है तो अपने बच्चे से क्या पानी ना करो, यही की बात हो रही है, उतनी दूर छोड़ दीजिए। मोबाइल में हम बात कर रहे हैं, बेटा पानी दे रहा, वो ऐसे उठ कर लेने के लायक नहीं। हालात ऐसे हो गए, अगर हम यहाँ बैठे स्विच वहां पे, अब पंखा हमको चलाना है, समझ रहे ना, तो यहाँ से उठ के जाना दुश्वार हो चुका है। हकीकत है दुश्वार हो गया जाके हम स्विच दबाए,
अक्सरियत की बात हो रही है, कमजोर हो गई, नस्ल भी कमजोर हो गई है। पहले की नस्लें होती थी जो काम काज से, पहले काम करते थे, खेती बाड़ी बड़ा डिफिकल्ट और मुश्किल काम होता था। हम लोगों को अलहमदुलिल्लाह ये सब काम नहीं करना पड़ रहा, खेतों में जाए, धूप के अंदर रहे और हल जोते और बैलों को लेकर आए, उनके साथ जो सामान चारा वगैरह इंतजाम करें, वो तो बहुत आसान होते हैं। लेकिन एक हकीकत यह है कि आज के नौजवान काम चोर हो गए, काम नहीं करना चाहते, आराम परस्त हम लोग हो गए, हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। और जो कौम मेहनत नहीं करती, अल्लाह ताला उस कौम को जलालत में डुबा देता है। अरबी के अंदर एक जुमला आता है, मन जद्दा वजदा, तो कोशिश की उसी ने पाया, जिसने कोशिश की वही पाएगा। और कुरान में लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए उतना ही जितना वो कोशिश करे। अब नस्लें आजकल की क्या सोच रही है, 3 वक्त का खाना का पैसा इंतजाम हो तो बस काम करता, अब ज्यादा नहीं मेहनत करना। फिर वो हदीस पेश कर देते कि जितना उसकी मुकद्दर रोजी का अल्लाह उसको देगा, वो खाए पीकर मरेगा। कहाँ की बात कहाँ सेट कर देगा। ये हमारी जमीन है, बालू यहाँ गिरवाना, वहां गिरवा देंगे, काम यहाँ करना है, मिस्त्री जहाँ लगा हुआ बालू ईटा वहां गिरवा देंगे, सीमेंट वगैरह, समझ रही है। यहाँ अल्लाह कह रहा है, बोला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम, ऐ नबी आप उन लोगों की तरफ से खड़े मत होइए, मत लड़िए जो खुद अपनी खयानत करते हैं। अब हम भला हम में से कौन होगा जो अपनी खयानत करेगा, दूसरों की खयानत कर सकते हैं। उन्होंने सामान हमको दिया, लीजिए पानी का बोतल इमाम साहब रखिए, तो हम लेके पानी पी लिए, तो खयानत इनका किया, अपना तो नहीं किया है। अपनी खयानत कैसे कर दे, बस समझ रहे, जुमला को समझना होगा। अपनी खयानत मतलब चलो 5 भाई है, 6 भाई है, 7 भाई, 10 भाई है, एक फैमिली है, हम लोग छोटा परिवार है। अब उस परिवार में एक लड़का निकल गया देखो कामचोर जिसको लोग बोलते हैं, वो काम ही मेहनत नहीं करना चाह रहा, वो शुरू से सुस्त है, काम ही नहीं करना चाह रहा है। अब घर वाले भी तंग आ गए, लेके अपना औलाद तो औलाद होती है ना, तो भाई वो चलो काम नहीं करोगे तो घर ही का काम करो, सामान बना देना, राशन बना देना। अब उसको पैसा दिएगा, जो 5 किलो प्याज दिया, तो उस पैसा में 4 किलो प्याज दिए, 1 किलो प्याज पैसा रख दिया, अपना कितना रुपया किलो हिसाब भी सेट कर दिया। वो अपनी ही खयानत क्या करें, किसकी खयानत की, अपने घर की खयानत किया। मिसाल दे कि अपने घर की खयानत कर लिया। अब भला अपने घर का दुश्मन कौन होगा, दूसरों का हो सकते हैं। अल्लाह कह रहा है कि नबी आप उनकी तरफ से मत करें, यानी कहने का मतलब बनी अबीरत जो था, मुसलमान था, अंसार में से था, और वो क्या था, यहूदी था। ऐ नबी आप ये मत सोचिए, वो तो अपनी खयानत कर रहा था, अपना गुनाह उसके सुपुर्द कर रहा था वो, तो आप ऐसे लोगों की तरफ से मत खड़े होइए, ये कहने का मतलब है। समझ आ रही है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये मत सोचिए कि मुसलमान था तो हम उसको सपोर्ट कर दे, वो तो खुद की खयानत कर रहा था, चोरी उसने की, सजा का हकदार वो था, और उसने किसी और पर इल्जाम ठहरा दिया ताकि उसको सजा मिले और इसकी इज्जत बच जाए। नहीं नहीं नहीं, गरचे गुनाह मुसलमान करे, नबी आप उसके साथ मत खड़े। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर पैगाम दिया है। ये बात अल्लाह ने कहा। आगे अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन दगाबाज और गुनहगार से मोहब्बत नहीं करता। ये दगा ना हुआ, हम चोरी करके किसी को फंसाने जा रहे हैं, धोखा ना हुआ, उससे तो बेचारा कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, लेकिन हम उसको फंसा दे रहे ताकि पब्लिक सिंपैथी जो है मेरे साथ रहे और इज्जत भी बच जाए और हम चोरी के इल्जाम से भी बच जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 108 के अंदर बयान किया, यस्तखफूना मिनन नासी वला यस्तखफूना मिनल्लाह, वो लोगों से तो छुप जाता है, वला यस्तखफूना मिनल्लाह, लेकिन अल्लाह से कैसे छुपे, वो लोगों से छुप जाएगा लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकता। कितनी बड़ी बात अल्लाह ने कही है। मान लीजिए कि इस घर में कोई नहीं है, 1 महीने से कोई घर वाले बिहार गए या कहीं दूर गए, घर में कोई नहीं है, हम चोरी चुप के घुसे और सारा माल साफ कर दिया और साफ करके चले गए, यहाँ से लोगों से बच गए ना, किसी ने नहीं देखा। अल्लाह कह रहा है वला यस्तखफूना मिनल्लाह, अल्लाह से नहीं छुप सकता। कोई भी गुनाह करके, बुराई करके दुनिया से छुप सकता है, लोगों के नजर से छुप सकता है, अल्लाह से नहीं छुप सकता। अल्लाह ने कहा वला यस्तखफूना मिनल्लाह, अल्लाह से नहीं छुप सकता। व हुवा माअहुम इज़ युबय्यतूना मा ला यरज़ा मिनल क़ौल, हालांकि रात को जाग के वो बातें कर रहा था जो बात अल्लाह पसंद नहीं करता, मा ला यरज़ा, जिससे अल्लाह राजी नहीं होता। बिलकौल, कौल जानते हैं, उर्दू का भी इस्तेमाल होता है, कौल पे कौल बात करना। जब वो रातों को जागकर, इस युबय्यतूना, बात यबूतों के माने होता है रात को जागना, जब वो रात को जाग कर वो बातें कर रहा था जो बात अल्लाह को पसंद नहीं, वह माहौल था, अल्लाह उसके पास मौजूद था। उसको क्या लगता है कि रात को प्लानिंग कर रहे हैं तो देखो हमको लगता है पकड़ा जाएगा, है तो अकेला नहीं होगा, लोगों को शामिल किया होगा अपने लोगों को, तो देखो हम गिरा तो चुरा लिया लेकिन हमको लगता है कोई देखेगा, केस जो है लीक हो जाएगा।
सुबह होते होते मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपने अल्लाह के रसूल के सामने दलील हो जाएगा, क्या किया जाए, लोग मीटिंग कर रहे हैं। माला यरज़ा, अल्लाह जिस बात पर राजी नहीं होता, जिस बात को पसंद नहीं करता, बिल्कुल उस बात को लोग कर रहे थे। यानी अल्लाह क्या कह रहा है कि एक घर से यहाँ पे कि कभी भी अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत सेटिंग ना करें। कैसे आपको बचाइए, अल्लाह सब सुन रहा है, सब देख रहा है, क्या क्या सेटिंग हो रही है, किसको पैसा खिलाना है, किसको गवाह खड़ा करना झूठा, सब अल्लाह जानता है, सब कुछ कुरान में अल्लाह ने बयान करता है। अल्लाह सुन रहा है, वह माहू, वो उनके पास था। अल्लाह ऐसे बात, अभी हम यहाँ बैठे अल्लाह तो जान रहे हैं क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है, क्या सिचुएशन है यहाँ के, सब अल्लाह जानता है। अल्लाह कह रहा है कि जो बातें रात को जाकर कर रहा था, इसको अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह किस बात को पसंद नहीं करता कि अपने गुनाह छुपाने के लिए तुम पैसा खर्च करो, पुलिस सेटिंग करो, ये करो वो करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गलती किए हो, गलत किए हो, चोरी किए हो तुम, और तुम बचने की रात को प्लानिंग कर रहे हो कि यहूदी क्या फेंक दिया जाए, उसको फंसा दिया जाए, अल्लाह उस चीज को पसंद नहीं करता। कान अल्लाह बिमा यामलून मुहीता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे अमाल को घेरे हुए हैं। मोहित कहते हैं इहाता उर्दू में इस्तेमाल होता है कि पूरे घर का इहाता कर लिया गया, घेर लिया गया। मोहिता ये भी अरबी का लफ्ज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे अमाल को घेरे हुआ है, घेर में रखा, पूरा उसके कस्टडी में हमारे अमाल हम जो कर रहे हैं ना, सब अल्लाह जानता है, अल्लाह को सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अल्लाह के एक एहसान है, बहुत बेशुमार एहसान आते। एक एहसान ये भी है कि अल्लाह ने हमारे बातिल को छुपा दिया है। जो तन्हाई में, अकेले में बुराई करते हैं, जो गुनाह करते हैं, अल्लाह ने लोगों से छुपा दिया है। अगर अल्लाह जाहिर कर दे तो किसी से नजर आ सकेंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह ने कहा, हा अंतुम हा उलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया, आयत नंबर 109। हाँ हाँ, यही वो लोग हैं कि जिनकी तुम दुनिया में हिमायत बनते थे, दुनिया में इनकी तरफ से लड़ते थे। अच्छा, क्या होता है कि एक आदमी गुनाह कर दिया, मान लीजिए कोई अमीर आदमी किसी गरीब को गाड़ी से ठोक दिया या उसकी जमीन को नाजायज कब्जा कर लिया और 4-5 लोगों को ले लिया, भाई तुम रहो पंचायत में, ठीक है, बोलना है, टेंशन मत लीजिए। आपके खिलाफ कौन बनेगा, आपके खिलाफ कौन जाएगा, टेंशन मत लीजिए, वो हो गया खत्म, उनका बोलेगा चोर चिटिंगबाज है, आप टेंशन मत लीजिए। अल्लाह कह रहा है, हा अंतुम हाउलाए, हाँ हाँ, यही वो लोग हैं जिनकी तरफदारी तुम दुनिया में करते थे। आगे अल्लाह कह रहा है, फमन युजादिलुल्लाहु अन्हुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कौन उसकी तरफदारी करेगा। कितनी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है इंसाफ के ताल्लुक से। यानी उस भीड़ के बारे में अल्लाह ने कहा जो बनिया भीड़ के लेकर आया था, तो तुम उसकी तरफदारी कर रहे थे, कहाँ सच बोल रहा है, देखा है। आज तरफदारी कर रहे हो दुनिया में, कल जब मेरे पास मर कर आएगा, तुम लोग भी जब मर कर आओगे तो कौन मेरे सामने इस तरफदारी करेगा, बताओ इसमें से कौन है, खड़े हो। आज जो उसके साथ सपोर्ट में तुम आए हो, कल तुम में से कोई खड़ा नहीं सकेगा मेरे सामने। अल्लाह कह रहा है तो तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो, कल कौन आएगा मेरे सामने, मैं देखूंगा। किसकी ताकत है, अल्लाह के सामने चले जाए, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब मैं यकूनु अलैहि वकीला, या कौन इसका वकील बनकर अल्लाह के सामने खड़ा होगा क़यामत के दिन, कौन होगा जो कहेगा कि हाँ अल्लाह बनिया भीड़ ठीक ही बोल रहा था, कम से कम मुसलमान था, चोरी किया तो नहीं, इस्लाम में ये चीज नहीं है कि आप मुसलमान तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुसलमान हैं इसलिए कि आप बुराई नहीं करते, आप मुसलमान इसलिए कि आप गुनाह नहीं करते, आप मुसलमान इसलिए कि आप बुराई गुनाह से अपने आप को रोक रख लें, इसलिए ही तो मुसलमान है। वरना मुसलमान है चोरी करे, मुसलमान है शराब पिए, मुसलमान है जिना करे, अब मुसलमान है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, आप समझा रही। एक आदमी किसी सोसाइटी का दरबान है और उसकी दरबानी में वो गायब है, सो रहा है, और तरह तरह के चोर उचक्के डाकू जा रहे हैं और सोसाइटी के लोगों को परेशान कर, फिर दरबान कैसे रहता है, कैसे फिर दरबान रह जाए, आपको तो हटा दिया जाएगा, नहीं आप दरबान नहीं है। तो हम मुसलमानों को सारे काम करते, मुसलमान कैसे रह जाए, ये अल्लाह गुलाम यहाँ पे बयान करता है। उसको अल्लाह ने कहा आयत नंबर 110 के अंदर, मैं यामल सुअन और यज़लिम नफ्सहु, अगर कोई बुरा अमल करे या अपने ऊपर जुल्म करे, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, अपने अल्लाह से इस्तिगफार करे, यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह ताला को बख्शने वाला रहम करने वाला पाएगा। कितनी बड़ी बात अल्लाह ने कहा, यानी तौबा के बारे में कहा कि अगर कोई गुनाह कर रहा है, गुनाहों में मुलव्विस है, या आपने ऊपर जुल्म किया, अब जुल्म क्या है, शिर्क करना जुल्म है, या किसी के ऊपर जुल्म किया, किसी तरह के गुनाह उसके ऊपर हो, अगर अल्लाह के बारगाह में लौट रहा है तौबा की जरिए से, तो यजिदिल्लाह वजदा, अभी एक लफ्ज़ में कहा ना वजदा यजिदु, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश किया उसने पाया, तो वजदा यजिदु माना होता है पाना, यजिदिल्लाह तो अल्लाह को पाएगा, गफूर रहीमा, बख्शने वाला रहम करने वाला।
इसीलिए कभी भी गुनाहों की वजह से कभी ना सोचे कि अगर इतने बड़े गुनाह कर दिए क्या पता तौबा करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। या बहुत से लोग बहुत बड़े गुनाहगार जब अल्लाह के रास्ते में आ जाते हैं तो बहुत से लोग उन्माई कह देते हैं कि ना उसका क्या तौबा करेंगे, सोच खा के बिल्ली तेरी हंस कर रहे, लेकिन अल्लाह कहते नहीं कहना चाहिए। अल्लाह खुद कह रहा है जुल्म से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई गुनाह करे और मैं यामल सुअन, अगर कोई बुराई करे, अमला यामल का अमल करना, कोई बुरा अमल करे, और यजलिम नफ्सहू या अपने नफ्स पर जुल्म करे, और वो क्या है सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से इस्तिगफार करे, अस्तगफिरुल्लाह का नाम माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह का नाम माफ कर दे, यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बख्शने वाला रहम करने वाला वो पाएगा। आज का दर्स यहीं पे मुकम्मल हुआ, आयत नंबर 110। अगर इस जो दर्स अभी आपके सामने दिया गया उसमें कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। तादाद के बारे में आपने स्टार्टिंग में बोला, तो बहुत सारे ऐसी दफ़ा देखते हैं कि तो कोई इंसान कोई अमाल करता है तो उसको चाहे वो मोहल्ले वाले या फैमिली वाले बोल रहे इतने लोग कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, मतलब दीन का कोई अमाल ऐसा अमाल है जो पहले नहीं करते थे, किसी ने पढ़ा बताया कि अब वो अमाल कर रहा है तो उसके बारे में लोग दलील देते हैं, चाहे उसके घर वाले दलील देते हैं या मोहल्ले वाले दलील देते हैं कि इतने लोग कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। आपने स्टार्टिंग में तादाद कोई देखिए सवाल ये है कि जैसे कोई आदमी दीनी मामला का सवाल है कि कोई अगर आदमी दीनी मुसलमान ही है लेकिन किसी रास्ते पर था अब दूसरे रास्ते पर आ गया, उसे लगा कि वो रास्ता गलत है जो पहले हम थे अब ये रास्ता सही है, तो उसके घर वाले या जो दोस्त अहबाब है या माशरे वाले कहते हैं अरे तुम पहले ही ठीक थे, इस रास्ते पे चले कितने लोग हैं, कुछ नहीं है, इतने लोग जो कर रहे हैं वो सब गलत है तुम ही सही हो, इस तरह की बात कही जाती है। और जो आयत अभी गुजरी है बनियाबिनक वाली जो सारे बयान किया गया, देखिए दीनी मामला तो ये दुनियाई मामला, बात यहाँ हो रही है कि सवाल ये कभी नहीं होना चाहिए कि जिसकी तादाद ज्यादा हो सही होगी, कभी नहीं सकता। ये फॉर्मूला याद रखिए कि अगर तादाद की बुनियाद पर सच और गलत का फैसला हो तो कोई भी पैसा देकर अमीर आदमी खड़ा कर देगा लाखों की तादाद। मान लीजिए दो लोगों में मामला है, एक अमीर एक गरीब है, गरीब को तो आजकल कोई परेशान हाल नहीं, अमीर के पास इतनी दौलत है कि वो पैसे की बुनियाद पर लाखों लोगों को खड़ा कर देगा, अमीर की तरफ से उसके घर वाले खड़े होंगे बहुत ज्यादा, तो जीत गया केस। अदालतों में तादाद का भी फॉर्मूला अपना देना चाहिए, ठीक है दो लोगों का मामला है तादाद लेकर जाइए, है ना, तादाद मैटर नहीं करता है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा लेके आ रहा है झूठा ही है, नहीं, यहाँ तादाद की बात नहीं हो रही, यह बात हो रही एविडेंस की, सबूत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा गया कि आप कुरान से क्यों नहीं फैसला करते, कुरान में फैसला करने का तरीका क्या है कि 4 गवाह होने चाहिए, तो सच्चे हो, तो सच्चे हो, आदिल हो, आदिल गवाह का जिक्र आया, जिनकी सच्चाई की और जिनकी अदल की लोग दलील दे कि हाँ ये चचा कभी झूठ नहीं बोलते, समझ रहे ना, क्योंकि अगर कोई झूठी गवाही देगा तो उसकी भी बहुत बड़ी वही बयान की गई हदीस के अंदर, हो सकता है झूठी गवाही दे दे तो क्या बच जाएगा, झूठी गवाही देना भी पकड़ाएगा क़यामत के दिन, तो तुम्हारी झूठी गवाही से एक आदमी सजा हो। बहरहाल दीनी मामला में हो या दुनियाई मामला में अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि जिसकी तादाद ज्यादा वही सही गलत है, तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, फॉर्मूला सेट नहीं होगा। अगर उसके करने वाले इतने ज्यादा लोग हैं तो अभी मैंने दौरान खुतबा कहा कि पूरी दुनिया में ईसाई ज्यादा है, तो ईसाई धर्म सही हो गया, उसी को कबूल कर ले, अल्लाह से दिन कभी ना है ना, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि तादाद है तो सही हो या नहीं है तो कम है तो गलत। मतलब एक सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि कोई शख्स झूठ बोले शराब पिए तो वो मुसलमान नहीं रहता, वो मुसलमान नहीं रहता या वो हालत ईमान में नहीं रहता अगर वो काम कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर मुसलमान से वो खारिज हो जाएगा फिर तो। देखिए ये सवाल थोड़ा बहुत डीपली सवाल है, इसको थोड़ा समझना, लोग समझते नहीं, इस तरह सवाल आते रहता है। सवाल ये है कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन जब चोरी करता है तो मोमिन नहीं रहता, मोमिन जब जिना करता है तो मोमिन नहीं रहता, मोमिन जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता। तो इस हदीस को समझना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मतलब वो इस्लाम से खारिज हो जाता है या सिर्फ उस वक्त के लिए मोमिन नहीं रहता। अगर अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा सवाल जवाब के सिलसिले में शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन शराब पीता है तो मोमिन नहीं होता, ज़िना करता है तो मोमिन नहीं होता, और चोरी करता है तो मोमिन नहीं होता, है ना।
بعض लोग इसका बड़ा गलत मफहूम दे रहे हैं। गलत मफहूम मतलब ये है कि जैसे वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि फिर मुसलमान तो हो जाता है ना, जैसे कोई चोरी से फारिग हो गया, चोरी किया, ठीक है, चोरी करने करते वक्त मुसलमान हो जाता है, यदि चोरी कर लेते हैं तो फिर वापस अपने हालत इस्लाम में आ जाते हैं कि उसी तरह रहते हैं, वो असल में वो तसल्ली लेना चाहते हैं। उसका मसला ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब काम मोमिन का नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं कि चोरी करना, शराब पीना, जिना करना ये मोमिन का काम नहीं है। तो जो काम मेरा नहीं वो काम क्यों करें हम? सवाल ये है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि जन्नत में हम रहेंगे और 2-2 घंटे के लिए जहन्नम में जाना होगा, सोचो, क्योंकि जब जहन्नम में जाओगे तो आप मोमिन नहीं रहोगे, जन्नत जाएंगे तो आप मोमिन हो जाएंगे। तो क्या चीज़ को पसंद करेंगे कि 2 ही घंटा से क्यों जाए जन्नत में, जहन्नम में क्यों जाए? 2 ही घंटा क्या 2 मिनट के क्यों जाए जहन्नम में? हम उसके लिए भी नहीं जाएंगे। ये मफहूम होना चाहिए कि हम क्यों ज़िना करें, हम क्यों शराब पिए, हम क्यों चोरी करें, है ना। लेकिन ये शान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की शान बयान की कि इस्लाम इतना पाकीज़ा, इतना बड़ा अजीम दीन है कि इस चीज़ को करने वाला मुसलमान के दायरे से निकल जाता है उस वक्त तक के लिए। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम 2 घंटे की चोरी करने जाए तो 2 घंटा मुसलमान ना रहे। हो सकता है उसी हालत मेरी मौत हो जाए, चोरी करते हम मर जाए, सांप के काटने से या गोली चलने से मर जाए, तो किस हालत में हम मरे, है ना। तो इसको समझना होगा कि इसका मतलब ये है कि जो तसल्ली ले ले अपने आप को, मतलब ये होगा आपको वो काम करना ही नहीं। ठीक है। 10 के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमें हक बात कहने, हक बात सुनने और अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।